بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ 27 جون 2026 ہفتے کا دن ہے، 11 محرم ہے جی۔ آج فارم پہ آئے تھے، کل میں چھٹی کی تھی، کل نہیں آیا تھا، کافی دن ہو گئے، ویڈیو وغیرہ نہیں بنی۔ بہت زیادہ دوست بھائی کے میسج بھی آ رہے تھے کہ بھائی ویڈیوز وغیرہ نہیں آ رہی، کچھ کام کی مصروفیت اس طرح کی ہے کہ جس کی وجہ سے نا ٹائم نہیں نکلتا۔ اچھا، میں نے نا جو آج کا ٹاپک ہے نا کہ بکری فارمنگ میں کون لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی بکری فارمنگ میں کامیابی کا راز، میں نے نا 2 پوسٹ پڑھی، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر ہی۔ ویسے تو ٹائم ملتا نہیں ہے، تو میری نظر سے گزری ایک پوسٹ، اس میں لکھا تھا کہ جی کون کون بھائی گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، جو گوٹ فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں شیڈ نہیں ہے، اور وہ یعنی کام کر نہیں سکتے، تو اور انویسٹمنٹ ہے تو وہ رابطہ کریں۔ اچھا دیکھیں، مجھے یہ پوسٹ پڑھ کے نا بڑی ہنسی آئی کہ جس کو شوق بھی ہے بکریاں پالنے کا اور کیا کہتے ہیں شیڈ بھی نہیں ہے اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا، وہ کیسے گوٹ فارمنگ کرے گا؟ یعنی پھر اکثر اتنے بڑے بڑے سکیم آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، یا موسٹلی اتنے لوگوں کے میسج آتے ہیں، یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا تھا جی فلاں نے اتنے پیسے لے لیے، اتنے پیسے لے لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں، یعنی اگر آپ کا شوق ہے تو کام آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں گے تو وہ آپ کا کام کرنے لگ جائے گا اور وہ آپ کو کما کے پیسے دینے لگ جائے گا، ایسا تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ تو مجھے یہ پوسٹ دیکھ کے نا بڑی ایک حیرانگی ہوئی کہ یار اس پوسٹ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی پھر بھی ہمارے یعنی کوئی ایسے دوست بھائی ہوں گے، اللہ سب کو ہدایت دے، یعنی اس طرح کی باتوں میں نہ آنا چاہیے، نہ ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ آپ جب کام کریں جب آپ کے پاس وقت ہو، آپ کر سکتے ہو، پراپر ٹائم دے سکتے ہو۔ اور گوٹ فارمنگ کا جو کام ہے نا، یہ ایک دلیری کا کام ہے، یعنی یہ ایسے نہیں کہ آپ حساب کتاب میں کیلکولیشنوں میں نقصان میں جو بندہ سوچتا رہے گا نا کہ نقصان ہو جائے گا یا ڈر خوف، تو یہ چیزیں نہیں سوچنی۔ یہ نفع نقصان زندگی کا حصہ ہے، یہ تو لائف سٹاک کا زندہ چیز کا کام ہے، اس میں نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔ اور یہ کیلکولیشنز جو ہے نا کیلکولیٹر کے اوپر، میں نے اکثر دیکھتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں جی ہمیں فیزیبلٹی بتا دیں گوٹ فارمنگ کی، کہ کیا فیزیبلٹی ہے کیلکولیشنوں نا، کیلکولیٹر کے اوپر وہ کیلکولیشنیں نکالنے لگ جاتے ہیں، تو کیلکولیشنیں کیلکولیٹر پہ نہیں نکلتی گوٹ فارمنگ کی، یہ تو میدان میں جب آپ آئیں گے تو تب نکلیں گی، یعنی اس کے بعد پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا۔ آپ جتنا مرضی کاغذ پینسل کے اوپر لکھتے رہیں، حساب کتاب بناتے رہیں، لیکن آپ کو اصل بات تب پتہ چلے گی جب آپ میدان میں آ کے تجربہ کریں گے۔ تجربے سے ہی پریکٹیکل جب آپ کریں گے پھر ہی تجربہ ہوگا آپ کو اس کام کا، پھر پتہ چلے گا کیا کھویا کیا پایا اس کام کے اندر۔ اور دوسری سب سے بڑی بات دیکھیں، یہ جو بکری ہے نا، بکری یہ ایک مشین کی طرح ہے آپ کی، یعنی ایک مشین سمجھیں اس کو آپ، مشین سے آپ نے پروڈکشن لے لیں، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح آپ اس مشین کو یوز کریں گے، کس طرح اس سے پروڈکشن لیں گے۔ اس سے جتنا اچھا استعمال کریں گے اتنی اچھی پروڈکشن لے کے آپ بیچتے رہیں، بچے اس سے لیتے رہیں، اور پھر آپ اچھی گروتھ کریں، بچے آپ ان کو سیل کرتے رہیں۔ تو یہ ایک سمجھے فیکٹری کی طرح ہے، آپ نے ایک مشین لے لی ہے، اپنی فیکٹری لگا لی ہے، اس سے مشین سے آپ اچھی اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اس سے اچھی پروڈکشن لے رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑے کامیابی کا راز وہی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ خود اس کام میں آپ اتریں گے، یعنی جب تک آپ خود اس کام میں نہیں اتریں گے تو آپ اس کام کو کرنے کا سوچیے گا بھی مت، یعنی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی جب آپ اس کام میں خود جب تک اپنے یعنی ملازم بن کے اپنے جانوروں کے ساتھ آپ خود کام نہیں کر سکتے نا، تو پھر اس میں کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ کوئی آپ جانور رکھ لیں گے، بہت اچھا ایٹماسفیئر بنا دیا، اچھے شیڈ بنا دیے، پیسہ لگا دیا، جانور بھی مہنگے سے مہنگا خرید دیا، اور وہ جانور آپ کو پروفٹ دے دیں گے اگر آپ نہیں ہوں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کسی کے جانور کو کوئی نہیں پال سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، جب تک آپ خود اس کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، آپ کی مینجمنٹ نہیں ہوگی، آپ کی سپرویژن نہیں ہوگی، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، بہت زیادہ دوست بھائی نا ویڈیوز دیکھ کے نا، یعنی فارم کی شیڈ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کا کام بہت اچھا چل رہا ہے، تو وہ گوٹ فارمنگ میں آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ نے ان کی تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، آپ نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ وہ کتنی مشکلات اور کتنی دفعہ وہ فیل ہوا ہوگا، ناکام ہوا ہوگا، کتنی بار ہارا ہوگا، تھکا ہوگا، اور ہمت نہیں ہاری، پھر جا کے اس کے بعد جا کے یہ شیڈ یا فارم اس طرح بنتے ہیں اور پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کسی کی ویڈیو دیکھی اور یہ جی کامیاب ہو گیا تو ہم بھی جا کے کیلکولیشنیں کی ہم نے کیلکولیٹر کے اوپر کہ جی 5 سال میں اتنا پروفٹ آ جائے گا اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی فارمر سے آپ جا کے فزیکل طور پہ ملیں، کوئی اچھا بندہ ہوگا، وہ آپ کو حقیقت بتائے گا کہ اس کے اندر کتنی محنت ہے، کتنی دفعہ ناکامیاں ہوئی، کتنی دفعہ انسان کہتا ہے کہ یہ کام کیوں کر لیا،
भाई कोई जैसे यानी खुदा न खास्ता कोई नुकसान होते हैं, कोई ये होता है, कितनी बार इंसान हारता है, फिर दोबारा उस काम में हिम्मत नहीं हारता ना, यानी हार जीत ये हर चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा है। जो बंदा हिम्मत नहीं हारेगा ना वो कामयाब होगा, जिसका इरादा पुख्ता होगा और अल्लाह के ऊपर यकीन होगा। देखें मैं आपको कारोबार के अंदर ना ये चीज़ मैंने पढ़ी है, ये वैसे मेरा अपना भी एक ज़ाती तजर्बा भी है कि अगर आपने कामयाब होना है ना किसी भी कारोबार में और गोट फार्मिंग में, आप 5 से 10% अल्लाह के रास्ते में ना मुख्तस कर दें, यानी अल्लाह को इस कारोबार के अंदर ना आप वो शामिल कर लें, यानी शराकतदारी बना लें। यानी अगर आपके पास कोई जितनी भी अमाउंट आई है, कोई फ़ायदा हुआ है, कुछ भी हुआ, उसमें से 5-10% अल्लाह के नाम पे निकाल दें। आप देखें फिर आप कैसे कामयाब होते हैं। और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने गोट फार्मिंग का काम करना है, अगर आप खुद मैदान में नहीं उतरेंगे, खुद आके काम नहीं करेंगे, तो आप फिर ना इस कारोबार के बारे में ना सोचें। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई बंदे रखे हुए हैं, कोई आपके वर्कर हैं, वो आपको कमा के दे देंगे, तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। आप अपने जहन से निकाल दें। आपको खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सारी चीज़ें जब तक आपको खुद नहीं पता होंगी ना, आप नहीं कर सकते। लोग आपको आगे लगाए रखेंगे कि भाई ये आज ते ए थी, ये आज ओ। हमने ना एक तजर्बा किया, एक होटल खोला, तो वहाँ पे ना एक तंदूर ले लिया, ठीक है ना। तो वो एक फला किसी तंदूर वाले ने कह दिया जी यहाँ पे ना लोहे वाला तंदूर या ले लो, फला तंदूर ले लो। हमने उसके कहने पे वो वाला तंदूर ले लिया। उसने कुछ दिन काम किया, वो चला गया। अब तंदूर तो हमने ख़रीद लिया पता नहीं 40-50 हज़ार का। उसके बाद दूसरा जो आया, वो जो क्या बोलते हैं दिहाड़ी पे जो बंदा रोटियां लगाता है, वो आया, वो कहता है यार ये वाला तो तंदूर ख़राब है, तो दूसरा तंदूर लो। आपने तो वो वाला तंदूर लेना था, मिट्टी वाला। अब मैं सोच रहा हूँ, वो कह रहा मेरे साथ बंदा, वो कहता मिट्टी वाले। मैंने कहा यार ये मिट्टी वाला ले लेंगे, अगला बंदा आएगा वो कहेगा कोई और तंदूर ले लो। तो हमें खुद ही नहीं पता, पहले हमें खुद वो पूछना चाहिए था, हमें देखना चाहिए था कि हमारे जगह के लिहाज से कौन सी चीज़ बेस्ट है, वो हमें फिर लेनी चाहिए थी, ताकि हमें खुद तो पता होता। अब हमें जब इसी तरह जब गोट फार्मिंग में या कोई भी काम में अगर आपको कुछ नहीं पता होगा ना, लोग आपको आगे लगाए रखेंगे। वो कहेंगे ओ हो तुसा ए नहीं पाओ, ओ पाओ, ओ नहीं पाओ, ओ पाओ, वल तुसा ए करो, वो सारा फिर आपको खुद ही नहीं पता होगा। आप भी बेचारे मजबूर होंगे और आप चाह रहे होंगे किसी तरह कामयाब हो जाएं, तो हर बंदा जो जैसा कह रहा होगा आप उसकी बातों में आ जाएंगे कि यार ये बंदा शायद इसकी बात मान के देख लेते। फिर एंड पे थक हार के, मैंने बहुत सारे ऐसे फार्म देखे हैं कि थक हार के बंदा कहता है यार बस अब मेरी बस हो गई, ये काम ही अच्छा नहीं है, इसमें प्रॉफिट ही नहीं है। गलती किसकी है? गलती हमारी है, हमें खुद ही कुछ पता नहीं है। जब हमें खुद पता होगा, काम करने से पहले आप लोगों से मिलें, इसके बारे में पढ़ें। चैट जीपीटी है, जेमिनी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। लोग फिजिकल जाके मिलें, आप फॉर्म पे विजिट करें, उनसे जाके मिलें, उनसे पूछें भाई क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या चीज़ें इनके सामने आती हैं, और फिर वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ताकि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो। फिज़िकल भी, फाइनेंशियली भी आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए हर लिहाज से, और आपके अंदर हौसला हिम्मत होनी चाहिए, यानी नुकसान बर्दाश्त करने की। ये कमज़ोर दिल बंदे का काम नहीं है बकरी फार्मिंग। ये देखें ये बच्चा ना, तो ये ना कमज़ोर दिल बंदे का काम नहीं है गोट फार्मिंग। ये हौसले वाले बंदे का काम है, जो हिम्मत से काम ले सके और काम कर सके, यानी जिसमें यानी हिम्मत हो, नफ़ा नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, तो ये उन लोगों का काम है। तो मैं यानी ये सोच रहा था कि भाई ये पोस्ट जो मैंने पढ़ी ना, तो बड़ी अजीब यानी मुझे लगा कि भाई इतना आसान है, इतना। अब यानी ये देखें कि इतना आसान होता तो हर बंदा ही ना कर रहा होता, हर बंदा करके कामयाब और करोड़ों रुपए कमा रहा होता। ये जो वीडियो में आप देखते हैं ना कि लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, कमा रहे होंगे लोग, लेकिन उनसे उनके पीछे पूछें कि कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी है। ऐसे नहीं कि आप किसी की चीज़ देख के आके आपको अब एक बंदा तजर्बेकार है और एक बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, वो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? उसने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छे साल गुजारे हैं, यानी उसने अपनी ज़िंदगी कितने साल वक्फ किए हैं उस काम के अंदर, तो हम उसके करीब कैसे पहुंच सकते हैं? हम तो नहीं पहुंच सकते ना। हमें भी ज़िंदगी का टाइम गुजारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके अल्लाह ताला कामयाब करेगा। और ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपने जहन में रख लें। यानी एक तो आप अल्लाह के नाम पे 5-10% अपने कारोबार में से निकालें, और दूसरा आपको खुद उतरना पड़ेगा इस मैदान के अंदर, खुद आके मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, फिर आप देखिएगा ये काम आपको कैसे चार चांद लगाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी दिन हो गए थे। जब भी यानी कोई नए भाई वीडियो देखते होंगे, वो एक ही ये सवाल करते हैं, जी हम गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, कैसे कामयाब होंगे और किस तरह पालें बकरियां, कौन सी बकरियां लें। अब देखें, जो बंदा एक सवाल मुझसे पूछ रहा है कि भाई हम कौन सी बकरियां लें और हम कौन सा काम करें, तो वो कैसे काम करेगा? उसने स्टडी नहीं की, उसने इस काम को पहले स्टडी नहीं की ना, उसको अपने इलाके के हिसाब से आप देखें कि आप गोश्त पे काम करेंगे या आपके इलाके की मंडी में कितने का जानवर बिकता है, वो सब चीज़ें देख के उसके बाद फिर आप
काम स्टार्ट करें। यानी आपको कम से कम मैं कहता हूँ कि 5 से 7, 8, 10 फार्म विजिट करने चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उसके बाद जाके कोई फैसला लेना चाहिए। तो अजान का भी टाइम हो रहा है असर की। ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ, मेरा उस भाई को भी कोई इख्तलाफ नहीं था। मैं एक वैसे ही एक जनरली बात बता रहा हूँ कि अगर यानी मुझे कोई कहेगा कि पैसे लगा दो और वो काम कर दो, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आजकल के दौर में कोई किसी को कमा के नहीं दे सकता, ठीक है ना। पैसा वही जो आपकी जेब में है। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।